السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی ہسٹری باکس۔ ناظرین، الاسکا آج امریکہ کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ہے، جبکہ آج سے 155 برس قبل جب امریکہ نے اس کی زمین روس سے خریدی تو اس فیصلے کو حماقت قرار دے کر مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ خریدی گئی یہ زمین بعد میں سونا اگلے گی۔ امریکہ نے 1867 میں الاسکا کا 15.5 لاکھ 18,000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبہ $72 لاکھ ادا کر کے روس سے خریدا تھا۔ اس قیمت کے حساب سے امریکہ کو الاسکا کی زمین کا 1 ایکڑ 2 سینٹ سے بھی کم میں پڑا تھا۔ آج روس اور امریکہ بین الاقوامی سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 150 برس قبل روس نے یہ وسیع خطہ امریکہ کو کیوں فروخت کیا؟ قدرتی ذخائر سے مالا مال اس خطے کی اتنی کم قیمت پر خریداری کو خود امریکہ میں کیوں حماقت قرار دیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔ دراصل 16ویں صدی میں روسی سلطنت نے اپنے رقبے کو وسعت دینے کے لیے شمالی امریکہ کا رخ کیا۔ اس کی کوششوں کا دائرہ الاسکا اور اس کے بعد کیلیفورنیا تک پھیل گیا۔ اس مہم جوئی میں 1581 میں ایک اہم موڑ آیا جب سائبیریا میں چنگیز خان کے پوتے کے زیر تسلط ریاست روس کے قبضے میں چلی گئی۔ اس کے بعد آئندہ 60 برسوں کے دوران روس نے بحر الکاہل سے ملحقہ علاقوں کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق سردی میں جسم گرم رکھنے والی کھال اور جانوروں سے حاصل ہونے والے پروں اور اون کی منافع بخش تجارت کی وجہ سے روس سائبیریا کے پار اس علاقے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ روسی سلطنت ان علاقوں میں آرتھوڈاکس مسیحی عقائد کا پرچار بھی کرنا چاہتی تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں روس کے شہنشاہ پطرس اعظم یا پیٹر دی گریٹ نے روس کی بحری فوج تیار کی تھی۔ وہ سلطنت کو وسعت دینے کے لیے روس کے مشرق میں ایشیائی سرزمین اور خشکی پر پھیلے علاقوں تک نئی علاقے دریافت کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پیٹر نے سائبیریا سے 2 مہمات روانہ کی، جن میں سے ایک 1741 میں الاسکا کے ایک گاؤں کے قریب پہنچی۔ اس مہم میں شامل افراد کو ان ساحلی علاقوں میں لومڑی، اود بلاؤ اور سمندری سیلز کا بڑا ذخیرہ دکھائی دیا۔ سرد علاقوں میں ان جانوروں کی کھال اور بال ایک بیش قیمت سرمایہ سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، ان اشیاء کی تجارت کے لیے روس نے اس علاقے میں آباد کاری شروع کی، لیکن سخت موسم اور خوراک سمیت دیگر ضروریات کی فراہمی میں حائل مشکلات کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر آبادیاں بسانا ممکن نہیں تھا۔ الاسکا کے وسیع و عریض زمین پر روسیوں کی آبادی کبھی 800 نفوس سے تجاوز نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ سلطنت روس کے پایہ تخت سینٹ پیٹرز برگ سے بہت دور تھا، جس کی وجہ سے رابطے اور رسل و رسائل کے مسائل بھی درپیش تھے۔ الاسکا میں زراعت کے محدود امکانات کی وجہ سے بھی یہاں زیادہ بڑے پیمانے پر آباد کاری ممکن نہیں تھی۔ اس لیے روس نے جنوب کی جانب اسپین کے زیر تسلط علاقوں سے تجارتی روابط بڑھانا شروع کیے۔ یہ علاقے آج امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں شامل ہیں۔ سن 1812 تک روسی سوداگروں نے کیلیفورنیا میں فورٹ روس کے علاقے میں ٹھکانہ بنا لیا اور قلعہ بندی بھی کر لی، لیکن روس کے لیے یہاں آباد کاری کرنے یا فوجی تنصیبات قائم کرنے کے لیے وسائل دستیاب نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ اس علاقے میں روس کی دلچسپی بھی کم ہو رہی تھی، جس کی ایک وجہ جنگ بھی تھی۔ دوستو، روس نے 1853 میں کرائمیا میں جنگ کا آغاز کیا۔ یہاں اسے یورپ میں اپنی حریف قوتوں فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ درپیش تھا۔ 1856 میں روس کو کرائمیا میں شکست ہوئی، جس کی وجہ سے الاسکا میں اس کے لیے کوئی مہم جوئی کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ اب اس علاقے سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے روس نے 1859 میں امریکہ کو الاسکا کا علاقہ فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔
स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ हिस्टोरियन के मुताबिक दिगर वजूह के साथ रूस इसलिए भी अलास्का की जमीन अमेरिका को फरोख्त करना चाहता था क्योंकि इसके ख्याल में अमेरिका एक उभरती हुई कुव्वत के तौर पर बहर काहिल में इसके हरीफ बरतानिया के बढ़ते हुए रसूख के आगे बंद बांधने में मददगार साबित होगा। सन 1776 में बरतानवी नौ आबादियात से आज़ादी के बाद अमेरिका सिर्फ 12 रियासतों पर मुश्तमिल था। इस नई कायम होने वाली रियासत ने 1778 में अपना आइन भी बना लिया था। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज के साथ ही अमेरिका ने अपने रकबे को वुसअत देना शुरू कर दी थी। 1803 में फ्रांस से लुइजियाना का वसी इलाका खरीद कर अमेरिका अपना रकबा दुगना कर चुका था। अमेरिका की नजर अलास्का में पाए जाने वाले मुमकिन कुदरती वसाइल पर थी। वहां इस वक्त खालों और बालों से तैयार होने वाले मलबूसात की सनत के खाम माल का बड़ा जखीरा था। इसके अलावा अलास्का मिलने के बाद अमेरिका को बहर काहिल में नई बंदरगाहें भी मिल रही थीं, जहां से चीन और जापान के साथ तजारती रास्ते हाथ आ सकते थे। इस दौर में चीन से रेशम, ताम, चीनी और चाय वगैरह जैसी अशिया की तजारत से मगरबी सौदागर भारी मुनाफा कमाते थे। बहरी रास्तों तक रसाई के साथ साथ बहर काहिल के साहिल मिलने से अमेरिका की जुग्राफियाई अहमियत में भी कई गुना इजाफा हो सकता था। मुस्तकबिल के ऐसे कई फवाइद को पेश नजर रखते हुए अमेरिका के फैसला साज अलास्का की जानिब मतवज्जा हो चुके थे। दोस्तों, इसीलिए रूस ने जब 1859 में अलास्का फरोख्त करने की पेशकश की तो अमेरिका इसे खरीदने के लिए फौरी दिलचस्पी तो जाहिर की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी और मजीद 6 बरस तक ये मामला मौखर हो गया। इस तखीर की एक बड़ी वजह यह थी कि 1861 में अमेरिका में खाना जंगी का आगाज हो गया, जो 1865 तक जारी रही और इस दौरान अलास्का की खरीदारी का मामला भी खटाई में पड़ा रहा। ताहम जैसे ही सिविल वार का खात्मा हुआ तो इस वक्त के वजीर खारजा विलियम सेवर्ट ने अलास्का की खरीदारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। सेवर्ट अमेरिका के इन नुमाया सियासतदानों में से थे जो 1840 की दहाई से शमाली अमेरिका में मुल्की रकबे के फैलाव की अहमियत पर जोर देते आ रहे थे। सेवर्ट 1861 से 1869 तक अमेरिका के वजीर खारजा रहे थे। वो सदर अब्राहम लिंकन के करीबी और काबिल एतमाद साथियों में शुमार होते थे और लिंकन ही ने इन्हें वजीर खारजा मुकर्रर किया था। सेवर्ट अमेरिका में जारी खाना जंगी के दौर में भी खुश असलूबी से खारजा अमूर चलाते रहे और जैसे ही जंग का खात्मा हुआ तो उन्होंने अलास्का के हसूल की कोशिशें तेज कर दी, जो नतीजा खेज साबित हुई। रूसी तो पहले ही अलास्का छोड़ने के लिए बेचैन थे और अमेरिका जैसा कोई और खरीदार इन्हें मिल नहीं सकता था, इसलिए जल्द ही 15 लाख मरबा किलोमीटर रकबे के लिए $72 लाख की कीमत पर इत्फाक हो गया। दोस्तों, इस कीमत के हिसाब से अलास्का का जितना रकबा अमेरिका को मिल रहा था, इसकी फी एकड़ कीमत सिर्फ 2 सेंट बनती थी। बज़ाहिर ये महंगा सौदा नहीं लगता था, लेकिन अव्वल तो इस माहदे की तकमील के लिए सेनेट से मंजूरी हासिल करना थी और साथ ही इस फैसले पर पाए जाने वाले शकूक व शुबहात दूर करना भी एक कठिन मरहला था। लाखों एकड़ पर फैले अलास्का के बेआबाद इलाके की वजह से सेनेट में इसकी खरीदारी के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस दौर के अखबारात में इस मजूजा माहदे को सेवर्ट फॉली या वजीर खारजा सेवर्ट की हमाकत करार दिया गया। लेकिन सेवर्ट अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। इन्होंने अलास्का में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल के बारे में साइंसदानों और माहरीन की राय की तशहीर की। अलास्का की खरीदारी के लिए इनकी सब मजबूत दलील इसके माशी फवाइद थे। इसके अलावा उन्होंने सेनेट के कई अहम अरकान और खाना जंगी के दौर में जंग के हीरोज के तौर पर सामने आने वाले बाज़ शख्सियात से भी इस फैसले की तायीद हासिल की। सेवर्ट की ये कोशिशें रंग लाईं और सेनेट ने 9 अप्रैल 1867 में अलास्का की खरीदारी के माहदे की तौसीक कर दी। इसके बाद 28 मई को सदर एंड्रियो जॉनसन ने इस माहदे पर दस्तखत किए, जिसके 6 माह बाद 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का बाकायदा तौर पर अमेरिका में शामिल हो गया।
अलास्का के अमेरिका में शामिल होने के बाद कमो बेश 30 बरस बाद तक हुकूमत ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर या हुकूमती ढांचा खड़ा करने पर तवज्जो नहीं दी। इस अरसे में अलास्का पर इसकी खरीदारी के वक्त जाहिर किए गए शक्कों को शुबहात का साया रहा, लेकिन 1896 में यहाँ सोने की कानें दरियाफ्त होने से इसकी खरीदारी की हमाकत दूर अंदेशी करार पाई। इस सरजमीन में अरबों डॉलर के तेल, कॉपर, सोने, प्लाटीनियम और जिंक के ज़खायर छुपे हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी आलमी जंग के दौर में अलास्का की अमेरिका के दिफा में कलीदी अहमियत भी आश्कार हुई, जिसके बाद 1959 में इसे रियासत का दर्जा दिया गया। तारीख ने 2 सेंट फी एकड़ की मामूली कीमत पर खरीदी गई अलास्का की सरजमीन को अमेरिका के लिए अनमोल साबित किया। नाज़रीन, आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। शुक्रिया।